Class 8th Mathematics for Semi-English Medium, Chapter number 3, Indices and Cube Root, Part 2, Meaning of Numbers with Rational Indices. If you have not subscribed the channel, subscribe the channel and press the bell icon to get the notifications of new videos. We have already seen the indices in the form of 5 raised to 4 or 5 raised to negative 4. That means indices may be an integer. Exactly. But in this period we are going to learn the meaning of a number having a rational indices. जर एखाद्या संख्येचा इंडायसेस रॅशनल नंबर असेल तर त्याचा नेमका मीनिंग काय आहे ते आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. पहा, इंडायसेस हा रॅशनल नंबर आहे म्हणजेच तो 1/n और m/n या पद्धतीमध्ये कोणत्याही पद्धतीमध्ये असू शकतो. इंडायसेस इज 1/n, that means it may be 1/2, 1/4, 1/7 or 1/8. अशा पद्धतीचा जर एखाद्या संख्येचा इंडेक्स असेल तर त्याचा मीनिंग काय होतो ते आपण या पिरियड मध्ये पाहणार आहोत. सो लेट्स टेक सम एक्झाम्पल्स अँड वी विल क्लिअर द मीनिंग ऑफ द इंडायसेस इफ इट इज अ रॅशनल. ओके, सो फर्स्ट एक्झाम्पल इज 5 square. When we write 5 square, the meaning of 5 raised to 2 is 5 into 5. We have already learned about this and the value of this is 25. Okay, exactly याचा जर रिव्हर्स करायचा असेल, जर आपल्याला याचा स्क्वेअर रूट काढायचा असेल तर हाऊ वी राइट 24 with the help of sign, that is square root of 25 or second root of 25, and it is written in the index form like 25 raised to 1/2. The meaning of 25 raised to 1/2 is root of square root of 25. The meaning of 25 raised to 1/2 is square root of 25. And what is the value of square root of 25? That is 5. So value of square root is 5. And this is the meaning of a rational index. Okay, let's take another example. Cube of 3. When we write cube of 3, we have to write the meaning of first cube of 3, that is 3 into 3 into 3. And what will be the value of cube of 3? That is 27. Exactly, याच्या जर उलट जायचं असेल, that means what is 27? The cube of 27 is written in the form of sign like this. And if we have to write this cube root in the index form, we have to written as 27 raised to 1/3 because 3 is here. Okay, and what is the meaning? The cube root of 27. हे आहे याचं meaning, cube root of 27, and if the value of this is again 3. Let's take another example. 4 raised to 5. What is the meaning of 4 raised to 5? 4 5 times, 4 into 4 into 4 into 4 into 4. And what will be the value of this? 1024. But how becomes 1024? कशा आले, कशा पद्धतीने आले, हे कुणाचा वर्ग किंवा वर्गमूळ किंवा घनमूळ आहे हे शोधणे पण गरजेचं आहे. सो राइट which root? 1 2 4 3 and 4 and fifth root of कुणाचा 1024. So it is in the sign with the help of sign, and हे जर इंडेक्स फॉर्म मध्ये लिहायचं असेल तर कशा पद्धतीने लिहायचं? 1024 raised to 1/5. आणि याचा मीनिंग काय आहे? What is the meaning of this? Fifth root of 1024. बरोबर आहे. And what will be the value of fifth root of 1004? We have already shown that is 4. आणखीन एक एक्झाम्पल घेतलं तर आपल्याला क्लिअरली लक्षात येईल की जर इंडेक्स हा रॅशनल नंबर असेल and that is form of 1/m 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 असेल तर काय असेल? Let's take 2 raised to 6
2 into 2 into 2 into 2 into how many times? 1, 2, 3, 4, 5 and 6 times, and value of it will be 64. So if we write reversely 64, we have to return like sixth root of 64. Okay, with the help of sign. हे जर इंडेक्स फॉर्म मध्ये लिहायचं असेल तर आपल्याला रॅशनल नंबरच्या मदतीने लिहावं लागेल. कसं लिहावं लागेल? 64 चा 1/6 म्हणजे 1/6 ऑफ 64. बरोबर आहे? 64 1/6. What is the meaning of this? That is the sixth root of 64. Sixth root of 64. And what will be the value of this? It will be again 2. Like this, if we focus on these two tables, we can come to know that if any number is written in the rational form, in the rational index form, the meaning of it is fifth root of 1024 or sixth root of 64. आणि अशा पद्धतीने आपण एखाद्या नंबरचा इंडेक्स हा रॅशनल नंबर मध्ये लिहून त्याची व्हॅल्यू किंवा त्याचा अर्थ सहज पद्धतीने समजू शकतो. Now just learn the meaning of a number having index in the form of rational number, that is 1/m. Now we are going to learn the meaning of a number having index in the form of rational number, that is m/n. m/n स्वरूपामध्ये असेल तर कशा पद्धतीने असेल याच्यासाठी आपल्याला पाठीमागच्या एक उदाहरणाचा आधार घ्यायचा आहे. लेट्स टेक 256 raised to 1/4. याचा फॉर्म आपण मल्टिप्लिकेशन फॉर्म मध्ये लिहिणार आहे, जो आपण इंडायसेसच्या नियमाने लिहिणार आहे. त्याच्यामध्ये आपण लिहू शकतो की 256 raised to 1 raised to 1/4. दॅट इज मल्टिप्लिकेशन फॉर्म मध्ये आपण असं लिहू शकतो. मग या 256 चा पॉवर किती आहे? तो 1 आहे. रूट कितवा आहे? फोर्थ रूट आहे. सो रूट इज फोर्थ and first power. Okay, so what will be the meaning of this? First power of fourth root of 256. बघा, first power of fourth root of 256. This is the meaning of this index in the form of 1/m. But similarly याचाच उपयोग करून आपण या ठिकाणी मांडणार आहोत. हेच वाक्य आपल्याला उलट दिशेने असे मांडता येतं. कसं? फोर्थ रूट ऑफ फर्स्ट पॉवर ऑफ 256. दोन्ही पद्धतीने त्याचं मीनिंग आपल्याला लिहिता येतं. आता पाहूया 5 raised to 2/2 याला कशा पद्धतीने मांडता येईल. पहा, दॅट मीन्स 5 स्क्वेअर raised to 1/2. तर या 2/2 ला आपण अशा पद्धतीने मांडू शकतो. आता पहा, 5 चा पॉवर किती आहे? सेकंड पॉवर, दॅट इज स्क्वेअर पण म्हणू शकतो आपण. and root is square root. ओके, 2 आणि 3 साठी वेगवेगळे शब्द आहेत, त्या शब्दांचा या ठिकाणी उपयोग करत. सो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस? याच्या आधारे याच्या मदतीने आपण याचं मीनिंग लिहिणार आहोत. व्हॉट इज द मीनिंग? दॅट पहा, सेकंड पॉवर किंवा स्क्वेअर ऑफ then square root of कुणाचा? what is the base? 5. किंवा हेच आपण उलट भाषेमध्ये कसं लिहू शकतो? स्क्वेअर रूट ऑफ स्क्वेअर ऑफ 5. अगदी दोन्ही पद्धतीनं, दोन्ही एकदा पॉवर किंवा एकदा रूट, या दोन्ही पद्धतीने आपण लिहू शकतो. पाहूया तिसऱ्या याच्यामध्ये कशा पद्धतीने. तिसरे एक्झाम्पल आहे. इन दिस एक्झाम्पल 3 raised to 3/3. दॅट मीन्स in the multiplication form 3 raised to 3 raised to 1/3. Okay, so what is the power? Third power, that is cube. थर्ड पॉवर ला आपण काय म्हणतो?
क्यूब म्हणतो आणि रूट जर तिसरा असेल तर त्याला काय म्हणतो क्यूब रूट. काय म्हणतो क्यूब रूट. देन व्हॉट विल बी द मीनिंग ऑफ दिस. पहा थर्ड रूट थर्ड पॉवर किंवा क्यूब ऑफ कुणाचा क्यूब रूट ऑफ 3. याला दुसऱ्या भाषेमध्ये कसं लिहिता येईल क्यूब रूट ऑफ. जर आपण रूट पासून सुरुवात केली क्यूब रूट ऑफ 3 या पद्धतीने सुद्धा त्याला मांडता येतं. त्याच पद्धतीनं पाहूया 225 रेज टू 3/2 याचं मीनिंग काय आहे. वी कॅन राईट 225 लाईक दिस. 225 रेज टू 3 रेज टू 1/2 बरोबर आहे. मग याचा पॉवर कितवा आहे क्यूब आहे आणि रूट कितवा आहे तर स्क्वेअर रूट आहे. Similarly, we can write this for cube of square root of कुणाचं 225 आणि याच्या उलट पद्धतीमध्ये कसं लिहिता येईल. हाऊ कॅन वी राईट स्क्वेअर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225 या पद्धतीने सुद्धा मांडता येतं. आणि या सगळ्यांचा उपयोग पाहणार आहोत आपण शेवटच्या उदाहरणामध्ये. दॅट इज 45 रेज टू 4/5. मग याचा अर्थ काय आहे. वी कॅन राईट 45 रेज टू 4 रेज टू 1/5. इन दिस व्हॉट इज द पॉवर फोर्थ पॉवर and what is the root fifth root. स्पेशली सेकंड रूट असेल आणि 3 असेल तर त्यांच्यासाठी स्पेशल शब्द आहेत. पण फोर्थ आणि फिफ्थ साठी आहेत का नाही. म्हणून या ठिकाणी आपल्याला फोर्थ आणि फिफ्थ या शब्दांचा उपयोग करायचा आहे. काय लिहावं लागेल फोर्थ पॉवर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45 आणि रूटच्या भाषेमध्ये आधी जर वापरायचं असेल तर काय लिहावं लागेल फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पॉवर ऑफ 45 या पद्धतीनं डायरेक्टली सुद्धा आपण यांचं मीनिंग अशा पद्धतीनं मांडू शकतो. आणि हे आहे जेव्हा एखाद्या नंबरचा इंडेक्स इज इन द फॉर्म ऑफ m/n या स्वरूपात असेल तर त्याचं मीनिंग अशा पद्धतीने आपल्याला सांगता येतं. टू लर्न हाऊ टू फाइंड द क्यूब ऑफ नंबर्स वॉच द पार्ट नंबर 3